యాంటీ ఇండియన్ హేట్కి సంబంధించిందే. కాస్కో అమెరికన్ కంపెనీ, మీ అందరికీ తెలిసిందే. వాల్మార్ట్ అమెరికన్ కంపెనీ. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, వీళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేదేం లేదు. దే ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ బేసికల్. దే ఆర్ రీటైలర్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఆఫ్ రీటైల్ సవర్స్. So I want to play the message. This guy's name is Mark Levine. వాడికి విచిత్రమైన వాయిస్ ఉంటుంది. పే అటెన్షన్ టు దిస్. How about the basics like food? How about the basics like food? Anywhere? How about the basics like food? Do you think there's a Costco anywhere of its likes in Europe, let alone in the third world? Or a Walmart? Or pick up the phone and call Amazon and something's delivered to your door in 3 hours? We live better than kings and queens ever lived 100 years ago. Running water, clean water, hot water when you turn on the spigot, you hit a switch and you have electricity. Where do people think that came from? Look around you. Look at the grandeur that exists. Look at the luxury we have. Televisions, radios, iPhones at your beck and call. Everything you could possibly need, everything you could possibly want. You go into a major supermarket, 10 different types of meat. Ground meat, you want 85% fat, 90% fat free. I can't stand this guy. He's one of those people I can't stand. True or false, Costco is not there in other countries. Costco is there in almost all European countries and it is expanding. ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా ఒకటి ఓపెన్ చేశారని విన్నాను నేను. I don't know, but let's say Costco is definitely there in other countries. I have seen Costco in French. So, okay, here is the statistics. Costco has 900 international locations and Walmart has 10,500 international locations. And Walmart is in India now. And this guy, this asshole thinks it is, Europe doesn't have Costco. Okay, running water. Amazon is in running India. Water, drinking water, clean water. So all these things are good. TV, radio, iPhone, invented by United States, good. Airplane invented by US innovator. Who said US is not an innovator? So we are saying you are an asshole. That doesn't mean that we are denying what America's greatness is about. 10 different types of meats unte adi goppada avutla. Yeah, I mean, we can discriminate about what we think is good. You don't tell us what you think is good and then accept us that for a fact. Okay, sorry. సరే ఇప్పుడు ఇలా వాల్మార్ట్లు, అమెజాన్లతో పాటు ఇలా మెక్డానల్డ్స్లు, బర్గర్ కింగ్లు, పిజ్జా హట్లు కూడా ఇండియాలో ఉన్నాయి. ఇలా జంక్ ఫుడ్ కూడా ఇండియాలో ఉంది. వీళ్ళు తయారు చేసే జంక్ ఇండియాలో ఉంది ఇప్పుడు. సో అంటే ఇప్పుడు మన ఇండియాలో అంటే 90ల వరకు చికెన్ అంటే, కోడిముక్క అంటే ఫామ్ రైజ్ కోళ్ళు అట్లాంటివి ఉండే. బాయిలర్ కోళ్ళు తర్వాత వచ్చింది మనకి. కోళ్ళు అంటే కోడికూర అంతే. తర్వాత బాయిలర్ కోళ్ళు వచ్చినాయి. నాటు కోళ్ళే ఉండేవి. తర్వాత బాయిలర్ కోళ్ళు వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఫామ్ కోళ్ళు వచ్చినాయి. ఇప్పుడేమో కోళ్ళు మాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండియాలో కూడా చేస్తున్నారు. సో మన ఇండియాలో కూడా మీకు 2 రకాలు 3 రకాల మీట్లు. ఒక నిమిషం చెప్తానండి. ఇప్పుడు అమెజాన్ రివల్యూషనరైజ్డ్ ద షాపింగ్. వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ థింగ్స్ దే హావ్ డన్ ఏంటంటే ఎంత క్విక్ గా కన్స్యూమర్ కి ప్రోడక్ట్ చేయడం అనేది ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ అదంతా క్రియేట్ చేసి they had central warehouse. Now they have warehouses in various regions of the country. Over a period of like 30 years, that's how Amazon came. ఇప్పుడు అమెజాన్ ఇండియా ఉంది, అమెజాన్ కంపీటింగ్ కంపెనీస్ ఇండియాలో ఉంది. సో నేను ఇంకొక సర్వీస్ చెప్తాను. అంటే వన్స్ యూ హ్యావ్ దట్ ఐడియా, సర్వీస్ బేస్డ్ ఎకానమీ అండి. ఇప్పుడు సర్వీస్ బేస్డ్ ఎకానమీ అంటే ఇప్పుడు యాప్లో మీరు ఆర్డర్ చేస్తే మీకు వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు ఐ మీన్ రీసెంట్గా ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు నేను నా మందులు పెట్టి మా సిస్టర్ దగ్గర మర్చిపోయి మెడిసిన్స్ బాక్స్, అండ్ దెన్ ఐ వెంట్ టు మై సిస్టర్ లాస్ట్ ప్లేస్. అక్కడికి వెళ్తే దెన్ ఐ మీన్ మందులు కావాలి కదా, మళ్ళీ వెనక్కి రావాలంటే ఒక 2 hours జర్నీ. అండ్ దెన్ ఫస్ట్ టైం ఐ ఫౌండ్ అవుట్ అక్కడ ఆ ఇంట్లో బావగారు ఉంటారు, హీ కుడ్ సెండ్ ఇట్, ఏదో దాని పేరు ఏదో చెప్పారు, ర్యాపిడోనో ఏదో అంట. సో తీసుకొచ్చేస్తారంట. అది
తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇచ్చేసి వెళ్తాడు. అలాంటిది ఇక్కడ లేదు, అలాంటి సర్వీస్ ఇక్కడ లేదు. ఇక్కడ చాలా సర్వీసులు లేవు సార్. అంతెందుకు సార్ ఇప్పుడు అంటే ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ ఇన్వెన్షన్, బట్ ఇట్స్ ఎ కన్వీనియన్స్. అంటే సార్ ఇప్పుడు అదెందుకు సార్, ఇప్పుడు ఆల్బకర్కీలో ఉన్నాను సార్. ఇప్పుడు మీకు డీసీలో అమెజాన్ నెక్స్ట్ డే సర్వీస్ లో వచ్చేస్తుంది మీకు. నాకు నెక్స్ట్ డే సర్వీస్ లేదు ఇక్కడ, ఆల్బకర్కీలో కూడా లేదు. ఆల్బకర్కీలో ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఎస్డీ కార్డు కనుక నేను కొంటే, స్కాన్ డిస్ప్లే ఎస్డీ కార్డు కొంటే నాకు 1 వీక్ కూడా రాలేదు నాకు. నేను అప్పటికప్పుడు వెళ్ళి వాల్మార్ట్ లో పోయి కొనుక్కొచ్చుకున్నాను నేను పోయి. సో అంటే అన్ని చోట్ల పనిచేయట్లే ఇక్కడ కూడా. మేబీ ఐ యామ్ స్పాయిల్డ్. అమెరికాలో డీసీలో ఉంటే మాకు ఏదైనా ఫ్రిస్కోలో కూడా విత్ ఇన్ డే వచ్చేస్తుంది, 24 hours లో వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ లేదు, ఆల్బకర్కీలో లేదు. నేను అట్లా మాకు 3-4 అయినాయి ఆర్డర్లు. మనం అంటే నేను ఇప్పుడు గ్రాండ్ కెనయన్కి వెళ్తున్నాను, నాకు ఎస్డీ కార్డు కావాలి, కొంచెం పెద్దది కావాలి అనుకుంటే నాకు రాలేదు అది. అంటే సార్ ఇప్పుడు బుల్షిట్ అనేది చెప్పడానికి అలవాటు పడిపోయారు సార్. అంటే ఇప్పుడు అదే ఎన్నో ఊర్లలో ఇక్కడ కూడా కరెంట్ లేని ఊర్లు ఉంటాయి. కొన్ని విచిత్రాలు ఉంటాయి సార్ అమెరికాలో కూడా. అమెరికా అన్ని రకాలుగా డెవలప్ అయిపోయిన దేశం కాదు కదా. చాలా చిన్న ఊర్లు ఉన్నాయి, చాలా చిన్న ఊర్లు ఉన్నాయి. యాక్చువల్ గా అనామిక గారి పాయింట్ వెరీ వెల్ సెడ్ అండి. ఇప్పుడు సో దట్ వుడ్ అస్యూమ్ వీ నీడ్ దట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఏది అమెజాన్ లాంటి స్టోరు, కాస్కో లాంటి స్టోర్ కావాలి. ఈ అసలు కన్జంప్షన్, ఇది కన్జంప్షన్ బేస్డ్ ఎకానమీ అండి. ఐ మీన్ లిటరలీ మా ఇంట్లో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్ని చూస్తే 99% ఆఫ్ దెమ్ ఐ డోంట్ నీడ్ దెమ్. 99% కావాల్సింది ఆ బెడ్, ఆ కిచెన్ లో whatever it is. మిగతా అంతా ఎవ్రీథింగ్ వాట్ యు సీ ఇన్ దిస్ రూమ్ I find the books valuable, not the table, desk and all. You can literally live with anything. ఇప్పుడు కాస్కోకి వెళ్తే 10 different kind of meals. మీకు ఒకటే మీల్ 2 మీల్ తింటారు రోజు. ఆ 2 మీల్లో 10 days 10 different kind of meal. What are you talking about? మీ personal needs overmatched by the supply, and that doesn't make you great as well. Like ఇప్పుడు ఈ ఇండియాలో అనామిక గారి పాయింట్ తీసుకుంటే చిన్న ఫ్యాన్సీ స్టోర్ లో మీకు అన్ని దొరుకుతాయి. అది 4 అడుగుల్లో వెళ్ళొచ్చు మనకు. అమెజాన్ లో వెళ్ళి ఐఫోన్ లో ఆర్డర్ చేసుకుని అమెజాన్ వాడు వచ్చి మనకి ఇచ్చే వరకు అవసరం లేదు. సార్ ఇప్పుడు ఆ దరిద్రుడికి అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే, వీళ్ళు అమ్మే 10 రకాల మీట్స్ లో ఒక్క మీట్ కూడా యూరోప్ కి వెళ్తే వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఉండదు. దట్స్ ట్రూ. ఇప్పుడు అమెరికన్ బీఫ్ ఇస్ బ్యాన్డ్ ఇన్ సెవరల్ కంట్రీస్. నువ్వు తాగే సోడా కూడా అక్కడ వాల్యూ కాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏమో షుగర్ కేన్ వాడుతున్నారు, నువ్వేమో కెమికల్ వాడుతున్నావు షుగర్ కి. నువ్వు కార్న్ సిరప్, హై ఫ్రక్టోస్ కార్న్ సిరప్ లో కెమికల్స్ ఉంటాయా? అంటే ఇప్పుడు మన అంటే అన్స్వీటెండ్ ఇట్లాంటివన్నీ అవన్నీ కెమికల్స్. అవి తాగొద్దని నాకు డైట్రిషియన్ ఒక ఆవిడ చెప్పింది. అదే సోడా సార్. ఇప్పుడు ఒకటే సోడాని ఇక్కడ ఇండియాలో, యూరోప్ లో కంపేర్ చేసుకుంటే యూరోపియన్ సోడా ఈజ్ మచ్ హెల్తియర్ దాన్ అమెరికన్ అండ్ ఇండియన్ కౌంటర్ పార్ట్స్. ఎవ్రీ ఫుడ్ సార్, దట్ గోస్ విత్ ఎవ్రీ ఫుడ్. ఈవెన్ కెచప్ కూడా మీరు యూరోపియన్ కెచప్ ఈజ్ మచ్ బెటర్ దెన్ అమెరికన్ కెచప్. అందుకనే కదా సార్ ఈ లాస్ట్ ఇయర్ టెక్సస్ లో రూల్ పెట్టింది. టెక్సస్ లో ఏం చెప్పారు, ఇక నుంచి మీరు కనుక ఏ ప్రోడక్ట్ లో అయినా ఏమైనా కెమికల్స్ వాడితే అది క్లియర్ గా బోల్డ్ గా పెద్దగా రాయాలి బై 2028 అని చెప్పి ఒక రూల్ పెట్టారు. రూల్ అది కూడా ఏం చెప్పారు వాళ్ళు, అమెరికన్ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అయ్యి కాదు, యూరోపియన్ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అయ్యి, యూరోపియన్ స్టాండర్డ్స్ లో అవి సరిగ్గా లేవు అనుకుంటే కూడా మీరు రాయాల్సిందే ఇక్కడ. అంటే దీని మన ఫుడ్ స్టాండర్డ్స్ మీద మనకంత నమ్మకం ఉంది మన రాష్ట్రానికి. మళ్ళీ రిపబ్లికన్ స్టేటే, ఒక రిపబ్లికన్ స్టేట్, ఒక రిపబ్లికన్ గవర్నమెంట్ నడుస్తున్న సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫుడ్ స్టాండర్డ్స్ మీద నమ్మకం లేక, మా ఫుడ్ స్టాండర్డ్స్ కాదు, మీరు యూరోపియన్ ఫుడ్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారంగా కూడా మీరు కెమికల్స్ వాడి నిషేధిత పదార్థాలు వాడితే మా ప్రజలకు తెలియజేయండి అని రాస్తున్నారు. అది మన రాష్ట్రం. ఇక్కడ అమెరికాలో పెద్ద స్కాండల్ జరిగేది ఏంటంటే, ఫుడ్ ఫార్మర్ ఇది దాన్ని ఏమంటారు, మొన్సాంటో అనే ఒక కెమికల్ కంపెనీ ఉంది. వీడ్ కిల్లర్స్ అలాంటి పెస్టిసైడ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. those chemicals found their way into food supply and they're carcinogens, అంటే క్యాన్సర్ కాజింగ్ సబ్స్టెన్సెస్. అవి వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాడు ట్రంప్. అది యూరోప్ లో అలాంటివి చెల్లదు. ఇంక్లూడింగ్ ఇండియాలో కూడా అలాంటి వాటి మీద బ్యాన్ ఉందండి.
అంటే ఇండియా కూడా ఇంకా అంటే అంత ఫుడ్ స్టాండర్డ్స్ ఇంకా పెరగలేదు సార్. అంటే ఈ మధ్య కొంతమంది సోషల్ మీడియా అంటే జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ ఫుడ్ ఇండియాలో బ్యాన్డ్ కదా? లేదు సార్. లేదా? ఇండియాలో కూడా నానా చెత్త పెడతారు సార్. ఓకే. సార్ So, అంటే for some reason I thought అసలు ఇంప్లిమెంట్ చేయరు సార్. ఇండియాలో ఫుడ్ స్టాండర్డ్స్ అసలు ఇంప్లిమెంట్ చేయరు. అంటే మీరు హోటల్స్ లో గానీ ఎక్కడ తిన్నా గానీ సో ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ సంథింగ్. ఇప్పుడు నా ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మిడిల్ ఆఫ్ జూలైకి వచ్చాం కాబట్టి నా కూరగాయల పాదులు బాగా మంచి ఉత్సాహంగా పెరుగుతున్నాయి. ఎండ వానలు కాంబినేషన్ తో ఉత్సాహంగా పెరుగుతున్నాయి. ఒకటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే విపరీతంగా కలుపు వస్తాం. అవి చేత్తో వీకేయటమే కానీ ఏ రకమైన వీడ్ కిల్లర్స్ వాడతలేదు, నేను వాడను. రెండోది నేను ఆర్గానిక్ సాయిల్ కొని దాంట్లో కాస్కోలో గుడ్లు కొని మిక్స్ చేసి అది ఎరువుగా వాడతా. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ ఐ మీన్ ఫలితాలు బాగున్నాయి, అది చేస్తున్నాను నేను. విపరీతంగా పెరుగుతాయి ఆ రకమైన ఇది. ఐ మీన్ జస్ట్ ఈ రకంగా చేస్తే ఏంటంటే ఒక కిలో టమాటాలు బయట కొనుక్కుంటే $3 ఎంత ఉంటే, కిలో కాదు పౌండ్ టమాటాలు బయట $3 ఉంటే దీనివల్ల $10 అవుతాయి. మనకి ఇంకా ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది. చాలా ఎక్కువ సార్. ఆనందం ఏదైతే ఉందో దట్ యూ వోంట్ గెట్. టేస్ట్ కూడా చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి. ఇప్పుడు వాల్మార్ట్ లో కానీ లేకపోతే ఇండస్ట్రీలో కానీ టమాటాలు కొంటే 97 పైసలు సార్ పౌండ్. మన ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న టమాటాలు, మనం పెంచుకున్న దొండకాయలు కానీ బెండకాయలు కానీ దే ఆర్ డెఫినెట్లీ ఎక్స్పెన్సివ్. ఇప్పుడు నేను బెండకాయలు పెంచుతామండి. అంటే వైఫ్ ప్రతి సమ్మర్ లోనే తిరుగుతా ఉంటుంది. పగలంతా తిరుగుతుంది, సాయంత్రం పూట కాయలు కోసుకునేటప్పుడు కూడా తిరుగుతుంది. ఎందుకంటే అవి గుచ్చుకుంటా ఉంటాయి. బెండకాయ అన్ని గుచ్చుకుంటా ఉంటాయి, ఆకులు గుచ్చుకుంటా ఉంటాయి. మిమ్మల్ని తింటేది బెండకాయలు నన్నే తిరుగుతుంది. అది అందులో పెద్ద విచిత్రం ఏముంది? భార్య మొగుడిని తిట్టిను అంటే హక్కు. ఒక్క మనిషిని కరిసెను అంతే. సో అంటే కాకపోతే ఆ టేస్ట్ బాగానే ఉంటుంది. కాకపోతే మన అంటే మీ మిస్సెస్ చూస్తారా షో? అప్పుడప్పుడు చూస్తారు, అప్పుడప్పుడు వింటారు. సో అంటే మనకి దరిద్రానికి ఏంటంటే మనకి ఇంట్లో సొరకాయలు కాసినప్పుడే బయట సొరకాయ పౌండ్ రూపాయి అయిపోతుంది. సమ్మర్ లోనేమో మనకు కాయినప్పుడేమో ₹6 ₹4 నడుస్తుంటది. కాసినప్పుడే చాలా చీప్ గా ఉంటుంది. కాస్కో పైన నేను చిన్న అడిషన్ అండి. కాస్కో గ్లోబల్ డెలివరీ సెంటర్ అని మోస్ట్లీ ఐ థింక్ వాళ్ళ ఐటీ వర్క్ అంతా హైదరాబాద్ లో, ఇండియాలో పెట్టిరు. ఇంకా వేర్ హౌస్ పెడతారు అనుకుంటా. అంటే అన్ని వాళ్ళ టెక్నాలజీ అంతా అక్కడే తయారవుతుంది అర్థం. హైదరాబాద్ మన తెలుగు వస్తుంది. వాళ్ళ పేరు కూడా అక్కడే రన్ అవుతుంది. ఆల్ స్టాండర్డ్స్ అంతా ఇప్పుడు అందరికి, ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే డబ్బులు ఎవరికి చేయదు, అందరికి ప్రియమే. అందరూ అన్ని కార్పొరేషన్లకి డబ్బులు కావాలా, లేకపోతే ఇన్వెస్ట్ చేయరు. అంటే ఆ సర్కిల్లో ఉన్నప్పుడు డబ్బులు సంపాదించడమే ఇంపార్టెంట్. నువ్వు రాజకీయాల్లో డబ్బులు సంపాదించడం ఎందుకు?